Good morning, student. Am I audible to all of you? Voice is clear, student? Okay. TBMS, previous lecture, we will discuss about various character functions, or we can say that string function. Here, starting from length function, then lower, upper, init cap, that is initial capital, then after sub str, that is substring, then lpaid, rpaid, ltrim, rtrim, translate, replace, and at last ASCII. So previous lecture we just complete the character functions. So from today's lecture we just start with conversion function. So I'm just share my screen to all of you students. Okay, screen is visible to all of you. Okay. So starting today's lecture with conversion function. Oracle supports many conversion functions. The following three are the most commonly used conversion function. અત્યારે જે આપણે જોવાના છીએ ત્રણ main conversion function, that is starting from to number, then after to character and to date. They are used to convert value from one data type to another data type. What is the meaning of conversion function? Conversion means converting data to one data type to another data type. Here, starting from first one, that is to number, that converting character to number. Syntax આ રીતે થશે to number અને બ્રેકેટમાં કોઈ પણ string આપણે પાસ કરશું. That string will be converted into number. Convert a value of a character data type to a number data type. For example, convert char or varchar2 to number. એટલે કે જો આપણે આ character અથવા તો varchar2 આપેલું હશે ડેટા ટાઈપ એને નંબર માં કન્વર્ટ કરશે. ક્લિયર? આ to number function. To number function is convert character data type to number data type. It returns equivalent numeric value to str. str means અહીંયા જે પાસ કર્યું છે એનું equivalent numeric value છે એ રિટર્ન કરશે. But str string આપી છે must consist 0 to 9, decimal point, minus or positive sign. Clear? કઈ પ્રકારની string છે એને નંબરમાં કન્વર્ટ કરશે? જો 0 to 9 હોય, decimal point હોય, minus અથવા તો positive sign હોય. અહીંયા આપણે એઝ અ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે જો આ રીતની વેલ્યુ હશે એને જ ન્યુમેરિક વેલ્યુમાં કન્વર્ટ કરશે. ક્લિયર? અધરવાઇઝ કન્વર્ટ કરશે નહીં. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે આઈડિયા આવશે. સપોઝ હું આવો નંબર આપું છું સિલેક્ટ ટુ નંબર અને બ્રેકેટમાં હું આપું છું 1234.56 ફ્રોમ ડ્યુઅલ. અહીંયા તમે જુઓ એઝ અ str અહીંયા મેં સિંગલ કોટ આપેલો છે એટલે આ સ્ટ્રિંગ કન્સિડર થશે. ક્લિયર? આ સિંગલ કોટમાં હું વેલ્યુ આપું છું 1234.56. સિંગલ કોટમાં કોઈ પણ વેલ્યુ આપો એટલે એ કેરેક્ટર તરીકે કન્સિડર થાય. ક્લિયર? બટ to number function convert this string to numeric value. Clear? તમે સિમ્પલી એમ સિલેક્ટ કરી અને આ ડાયરેક્ટલી આ સ્ટ્રિંગ લખી નાખશો ફ્રોમ ડ્યુઅલ તો આઉટપુટમાં 1234.56 જ આવશે બટ એઝ અ સ્ટ્રિંગ. બટ આગળ તમે ટુ નંબર ફંક્શન લખશો સો શું થશે? what will be the output? Output will be the same 1234.56, but this is number, not string. Clear? Suppose આ રીતનો આપણે આઉટપુટ આપી સિલેક્ટ ટુ નંબર બ્રેકેટમાં -1 to 3. Clear? Because
તમે પોઝિટિવ વેલ્યુ આપી શકો, પોઈન્ટ વાળી વેલ્યુ આપી શકો અને નેગેટિવ એટલે કે માઇનસ વાળી વેલ્યુ આપી શકો. ક્લિયર? અહીંયા પણ મેં સિંગલ કોટમાં -1 2 3 લખ્યું છે એટલે આ સ્ટ્રિંગ તરીકે કન્સિડર થશે. બટ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ કન્સિડર ધીસ 1 2 3 એઝ અ ન્યુમેરિક વેલ્યુ, then I just use two number function to convert 1 2 3 -1 2 3 to string to number. Clear? જો આ સ્ટ્રિંગ ને મારે ડિજિટ તરીકે કન્સિડર કરવી હોય તો ટુ નંબર ફંક્શન થી આપણે કરી શકશું. સો નાઉ output will be the -1 2 3 but as a numeric value, not as a character. Clear? અહીંયા સિંગલ કોટમાં આપેલું છે એટલે character value તરીકે કન્સિડર થાય છે. But now after converting this value to number, this value is considered as a numeric value, not string. Practically આપણે જોઈ લઈએ. Okay, select to number, બ્રેકેટ માં હું સિંગલ કોટ માં કોઈ પણ વેલ્યુ આપું છું જે આપણે હમણાં આપેલી હતી એ જ from dual. Clear? સિંગલ કોટ માં આપું છું, it means this value is considered as a string but we need to convert it into numeric value. Clear? સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જે જોયું હતું માઇનસ વેલ્યુ વાળું એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. -1 2 3 it will give output -1 2 3 but as a numeric value. So any doubt student regarding conversion function? To number function. Any doubt regarding to number function? It just convert given string into the numeric value. Clear? Convert character or varchar to data type into number data type, but string must consist 0 to 9 negative and positive value as well as decimal point value. એના સિવાયની વેલ્યુ હશે તો આ ફંક્શન વર્ક કરશે નહીં. ક્લિયર? ચલો, any doubt regarding this? Any doubt regarding to number function? Student, type your doubt, otherwise type clear. So we just move forward to next function. Okay, most of the student type clear. So we just move forward to next function. This is converting number to character, to character function, to underscore char, to character function converting number to character. Clear? ઓમાં character to number હતું, આમાં number to character છે. Syntax આ રીતે આવશે, to underscore char into the bracket n and the format. Clear? Syntax સમજીએ પહેલા તો converts a numeric value n, જે અહીંયા numeric value આપેલી હશે. Clear? Convert numeric value n to a character data type using optional format. એટલે કે અહીંયા તમારે ઓપ્શનલ છે એ ફોર્મેટ આપવી પડશે. એ ફોર્મેટની એકોર્ડિંગ ક્લિયર એ શું થશે, નંબર છે એ કેરેક્ટરની અંદર કન્વર્ટ થશે. ક્લિયર? A format should be a valid numeric format consisting of 0, 9 and comma. હવે અહીંયા તમે જે બ્રેકેટમાં ફોર્મેટ આપો છો, અહીંયા તમે કોઈ પણ નંબર આપશો જેને તમારે કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરવું છે, બટ અહીંયા તમારે સ્પેસિફિક એક સિંગલ કોટની અંદર ફોર્મેટ, કેરેક્ટર ફોર્મેટ આપવી પડશે. બટ ધીસ કેરેક્ટર ફોર્મેટ કન્સિસ્ટ ઓનલી 0, 9 એન્ડ કોમા. ક્લિયર? કોઈ પણ વેલ્યુ છે એને તમારે કન્વર્ટ કરવી છે કેરેક્ટરમાં, બટ એ જે ફોર્મેટ તમે આપો છો that is 0, 9 and comma only. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે આઈડિયા આવશે. ઓકે, સપોઝ હું આવું આપું છું સિલેક્ટ ટુ કેર અને 1 2 3 4 5 6. ક્લિયર? એઝ અ ન્યુમેરિક વેલ્યુ n 1 2 3 4 5 6 આપું છું, પછી કોમા કરી એઝ અ ફોર્મેટ સિંગલ કોટની અંદર આપું છું 0 9 કોમા કરી 9 9 કોમા કરી 9 9 9. હવે આનો મીનિંગ શું થશે? ફોર્મેટ છે એની અંદર મેં તમને કીધું એમ કે આપણે ત્રણ ટાઈપની વેલ્યુ આપી શકશું, તો 0 આપી શકશું, 9 આપી શકશું અને કોમા આપી શકશું.
ક્લિયર? હવે આ વેલ્યુને તમારે રિપ્રેઝન્ટ કરવી છે કેરેક્ટરની અંદર, તો તમે આ રીતે ફોર્મેટ, આ ફોર્મેટમાં તમે કોઈ પણ ફોર્મેટ આપવા માંગો છો, બટ ફોર્મેટની અંદર 0, 9 અને કોમા એના સિવાય કોઈ પણ વસ્તુ હોવી જોઈએ નહીં. હવે આનું આઉટપુટ છે એ કઈ રીતે આવશે? 0, 1 પછી કોમા પછી 2, 3 પછી કોમા પછી 4, 5, 6. મીન્સ કે તમારે જો 0 ડિસ્પ્લે કરવો છે, બરાબર, તો અહીંયા જે ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે એની આગળ 0 કન્સિડર થાય અને 0, 1 ડિસ્પ્લે થશે. પછી વેલ્યુ છે 2, 3, તો આ ફોર્મેટ જે 9, 9 કન્સિડર કરશે, બરાબર, એ 0 સિવાયની જે વેલ્યુ હશે અહીંયા, બરાબર, અહીંયા 9, 9 આપેલું છે એટલે 0 સિવાયની વેલ્યુ, એટલે કે આ 2 અને 3 ડિસ્પ્લે કરશે. પછી કોમા પછી ત્રણ વેલ્યુ તમે આપો છો, બરાબર, 4, 5 અને 6. તો અહીંયા 4, 5, 6 છે એ 9, 9, 9 આ ફોર્મેટ છે એને કન્સિડર કરશે. So now this value is considered as a string, not number. Clear? આ ન્યુમેરિક વેલ્યુ છે એને તમારે નંબરમાં કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરવી છે, તો આ ફિક્સ જે ફોર્મેટ આપેલી છે એ ફોર્મેટની અંદર તમે કન્વર્ટ કરી શકશો. ક્લિયર? પ્રેક્ટિકલી જોઈએ આપણે. select to character સેમ હું નંબર આપું છું from સોરી અહીંયા બ્રેકેટમાં જે આપણે શું આપશું ફોર્મેટ આપશું લાઈક 09, 99, 999 ફોર્મેટ આપી દીધી. then after from dual. Okay, what will be the output? Okay, there is a different output because the value is point value. આપણે અહીંયા point વગરની વેલ્યુ આપવાની છે. Okay, what will be the output? 0, 1, 2, 3, then comma, then 4, 5, 6. Clear, student? સેમ એક્ઝામ્પલ છે એમાં જો તમે સપોઝ હું અહીંયા 99 આપું છું, then after again 99 and 999 from dual. Then what will be the output? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clear? અહીંયા આપણે 99 આપેલું છે, 0 અહીંયા આપણે કાઢી નાખ્યું છે. Clear? So the value is considered as only 1, not 0, 1. Clear? This is fixed format. આમાં આપણે કઈ ચેન્જ નહીં કરી શકી. આ ફોર્મેટ છે એમાં તમારે 9, 0 અને કોમા એના સિવાય કોઈ પણ વેલ્યુ છે એ તમે નહીં આપી શકો. Clear? So this value is now considered as a string, not as a numeric value. Clear? આ numeric value છે એને તમારે આ ફોર્મેટની રીતે તમે કેરેક્ટરની અંદર કન્વર્ટ કરો છો. So this is converting number to character. ચાલો આમાં કોઈને કાઈ ડાઉટ? એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ સ્ટુડન્ટ? આનો મટીરીયલ છે એ આજે તમને ફોરવર્ડ કરી દઈશું. Okay, most of the student type clear, so we just move forward to next function, next conversion function, that is to character. Same છે to character, but this time converting date to character. Clear? ઓલું to character function જ હતું, I to character function છે, but this function convert date to character. બ્રેકેટમાં આપણે જે n ન્યુમેરિક વેલ્યુ આપતા હતા એની બદલે અહીંયા શું આપશું? આપણે ડેટ આપશું and the specific format કે જેમાં આપણે એ કેરેક્ટર છે એ જોઈ છે, ડેટના કેરેક્ટર. ટુ કેરેક્ટર બ્રેકેટમાં ડેટ અને ફોર્મેટ. સમજીએ પહેલા. કન્વર્ટ અ ડેટ વેલ્યુ date to a character value using format. Clear? Convert date value to character value using format.
ફોર્મેટ પણ આપણે જોશું અલગ અલગ. આ ફોર્મેટ મસ્ટ બી અ વેલિડ ડેટ ફોર્મેટ. ક્લિયર? વેલિડ ડેટ ફોર્મેટ હોવી જોઈએ. ડેટ ફોર્મેટ કઈ કઈ છે મને જોઈશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. If format is omitted, the default format is DDMONYY is used. એટલે કે અહીંયા હું ખાલી ડેટ જ આપું છું, બરાબર? આ ફોર્મેટ છે એ ઓમિટ કરું છું, રિમૂવ કરું છું, એ આપતો નથી સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે. તો ડેટની જે ડિફોલ્ટ ફોર્મેટ છે DDMONYY એ જ યુઝ થશે. અધરવાઇઝ બીજી ઘણી બધી ફોર્મેટ છે, હમણાં આપણે જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. ડેટ કોન્સ્ટન્ટ સચ એઝ, જો આ તમે આપેલું છે ફેબ આવશે, સોરી, FED નહીં, FEB. ઓકે, ડેટ કોન્સ્ટન્ટ સચ એઝ અહીંયા 14th Feb 2015 એવું મેં ડિફોલ્ટ ફોર્મેટમાં આપેલું છે DDMONYY cannot be used as an argument with this function even though it is in default date format as a sysdate. Sorry, ડેટ કોન્સ્ટન્ટ છે એ આપણે DDMONYY તરીકે આ બ્રેકેટમાં જે આપણે ડેટ આપશું, બરાબર, અહીંયા જે ડેટ આપશું ટુ કેરેક્ટર પછી એ DDMONYY માં છે ફોર્મેટની અંદર, બરાબર, તો પણ એ આપણે નહીં આપી શકું. કેન નોટ બી યુઝ એઝ એન આર્ગ્યુમેન્ટ. ક્લિયર? આ ડિફોલ્ટ છે એ નહીં આપી શકીએ, આપણે sysdate એટલે કે સિસ્ટમ ડેટ છે એ જ આપી શકશું. ક્લિયર? ડિફોલ્ટ ફોર્મેટ છે છતાં પણ આપણે સિસ્ટમ ડેટ સિવાય બીજું કોઈ પણ પ્રકારની ડેટ છે એ આપણે નહીં આપી શકીએ. આ જે ફંક્શન છે ટુ કેરેક્ટર, બરાબર, એનો રૂલ જ છે. એટલે એમાં આપણે કોઈ પણ પ્રશ્નો, આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન છે એ નો કરી શકીએ કે અહીંયા ડેટ છે એ DDMONYY ની ફોર્મેટમાં આ રીતે આપી તો પણ એક્સેપ્ટ નથી કરતું. ક્લિયર? અહીંયા ખાલી sysdate જ કન્સિડર કરશે અને sysdate-માં આપણે એઝ અ sysdate 21 સપ્ટેમ્બર 2020 એટલે કે આજની ડેટ છે એ આપણે કન્સિડર કરશું એક્ઝામ્પલમાં. ક્લિયર? અત્યારે હવે જે નેક્સ્ટ બે એક્ઝામ્પલ આપણે જોશું એમાં sysdate એટલે કે સિસ્ટમ ડેટ તરીકે આપણે આજની જે ડેટ છે, બરાબર, 21 સપ્ટેમ્બર 2020 એ જ કન્સિડર કરશું. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે આઈડિયા આવશે ટુ કેરેક્ટર કઈ રીતે ડેટનું કેરેક્ટરમાં એકોર્ડિંગ ટુ ધ ફોર્મેટ કન્વર્ટ કરે છે. ઓકે, ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, સિલેક્ટ ટુ કેરેક્ટર, બ્રેકેટમાં હું અહીંયા ડેટ તરીકે sysdate આપું છું અને કોમા કરી અને ફોર્મેટ આ રીતની આપું છું, DD પછી મંથ પછી કોમા કરી YYYY ફ્રોમ DL. આનો શું મતલબ થશે? DD એટલે તમે જે ડેટ છે એના બે ડિજિટ આવશે, બરાબર, 1 to 30 31 કોઈ પણ. મંથ આખું મેં લખેલું છે MONTH એટલે આખો મંથ છે એનું નામ ડિસ્પ્લે થશે. 4 વખત YYYY એનો મતલબ શું થશે? યર છે એ 4 ડિજિટમાં ડિસ્પ્લે થશે. એટલે કે આજની જે ડેટ છે 21 સપ્ટેમ્બર 2020 એ આ ફોર્મેટમાં ડિસ્પ્લે થશે. ક્લિયર? ડાયરેક્ટલી તમે ડેટ છે એ આ ફોર્મેટમાં ડિસ્પ્લે નો કરાવી શકો વિધાઉટ ટુ કેરેક્ટર ફંક્શન, બીકોઝ તમને બધાને ખ્યાલ છે ડેટ છે એ DDMONYY એ જ ફોર્મેટમાં હોય છે. ક્લિયર? જો મારે આ રીતની ફોર્મેટમાં ડિસ્પ્લે કરવી છે તો અહીંયા મારે ટુ કેરેક્ટર ફંક્શન આપવું પડશે અને આ રીતની જે રીતની ફોર્મેટ આપણે જોતી હોય એ રીતની ફોર્મેટ અહીંયા આપણે આપવી પડશે. અલગ અલગ ફોર્મેટ પણ જોશું, પણ જો આ રીતે આપેલું હોય તો આઉટપુટ શું આવશે? DD એટલે એમાં 21 આવશે, પછી સોરી આ કોમા નથી, ઓકે, શું આવશે આઉટપુટ? DD એટલે કે 21, પછી મંથ આખો, તો મંથનો આખો સ્પેલ સપ્ટેમ્બર, પછી કોમા અને 4 ડિજિટ YYYY, ઇટ મીન્સ 2020. તો આ રીતે છે એ જે સિસ્ટમ ડેટ છે એ ડિસ્પ્લે થશે. sysdate એટલે ઓલવેઝ સિસ્ટમ ડેટ જે કરંટ ડેટ હોય એ જ કન્સિડર કરશે. ક્લિયર? આજે આપણે 21 સપ્ટેમ્બર છે તો આપણે સિસ્ટમ ડેટ તરીકે 21 સપ્ટેમ્બર કન્સિડર કરશું. અને જો આપણે પ્રેક્ટિકલ કરશું, ક્લિયર, પ્રેક્ટિકલમાં પણ એ જ વસ્તુ આવશે. પ્રેક્ટિકલી આપણે કરી જોઈએ પરફોર્મ એટલે ખ્યાલ આવે. સિલેક્ટ ટુ કેરેક્ટર, sysdate આપું છું તો sysdate ઇનબિલ્ટ ફંક્શન છે એમાં મારે સિંગલ કોટ કરવાની જરૂર નથી. પછી હું ફોર્મેટ આપું છું DD પછી મંથ પછી YYYY. મારે sysdate છે એ આ ફોર્મેટમાં જોઈ છે ફ્રોમ DL. ક્લિયર?
કઈ રીતે આવે છે ડીડી એટલે જે મંથ છે 1 to 31 ક્લિયર એ રીતે તો અહીંયા આજની ડેટ છે 21 તો 21 આવશે મંથ में MONTH ખાલી MON લખ્યું હોય તો અહીંયા ત્રણ જ લેટર આવશે MONTH આખું મંથ લખેલું છે આખો સ્પેલિંગ આવશે પછી કોમા અને ડિજિટ 4 ડિજિટમાં યર એટલે 2020 લાઈક ધીસ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે સિલેક્ટ ટુ કેર સિસ ડેટ બ્રેકેટમાં હું આપું છું ડીડી પછી સ્લેશ આપું છું પછી કોમા અને આખું યર YEAR આખું યર હું લખું છું ક્લિયર આખું યર હું લખું છું એટલે યર નું જે સ્પેલિંગ હશે આખો એ સ્પેલિંગ આવશે ડીડી and યર આઉટપુટ જોઈ લઈએ પછી સમજીએ ઓકે કઈ રીતે આવે છે ડીડી એટલે મેં તમને કીધું એમ કે ડે છે બરાબર એના ડિજિટ આવશે 1 to 31 માં જે ડે હશે એટલે કે 21 આવે છે પછી મંથ માં મેં આપેલું છે એટલે 0 to 9 બરાબર 1 to 12 માં જે મંથ હશે એ રીતે આ ડિજિટ માં ડિસ્પ્લે થશે એટલે અહીંયા એટલે કે 09 આવે છે પછી યર છે એ કયું છે 2020 તો કઈ રીતે આવે છે 2020 આખો સ્પેલિંગ છે એ આવે છે અને અહીંયા મેં સેપરેટર તરીકે ડેશ કરેલું છે એટલે ડેશ આવે છે એક હજી એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ પ્રેક્ટિકલી પણ જોશું હમણાં એક્ઝામ્પલ સિલેક્ટ ટુ કેરેક્ટર સિસ ડેટ પછી હું ડે આપું છું ડીડી નથી લખતો સિંગલ ડી નથી લખતો શું લખું છું આખો ડે લખું છું પછી મંથ આખો લખું છું અને YY મંથ માં તમને ખબર છે આખા મંથ નો સ્પેલિંગ આવશે 4 વખત y લખ્યું છે એટલે કે યર છે એ 4 ડિજિટ માં આવશે બટ ડે છે એ કઈ રીતે ડિસ્પ્લે થશે ફૂલ ડે ક્લિયર ફૂલ ડે એટલે મંડે સન્ડે ટુ મંડે ક્લિયર એ રીતે આખા ડે નો સ્પેલિંગ છે એ ડિસ્પ્લે થશે આજે કયો વાર છે મંડે આઉટપુટ કઈ રીતે આવશે મંડે ધેન આફ્ટર મંથ આવશે સપ્ટેમ્બર ધેન આફ્ટર 2020 ડિજિટમાં જોઈ લઈએ આઉટપુટ ઓકે આ રીતે આઉટપુટ આવશે મંડે ધેન મંથ સપ્ટેમ્બર ધેન કોમા એન્ડ ધેન 4 ડિજિટમાં યર ક્લિયર સો આ રીતે તમે કોઈ પણ ફોર્મેટમાં તમે ડેટ છે એને કેરેક્ટરમાં કન્વર્ટ કરી શકો કઈ કઈ ફોર્મેટ છે એ પણ હું હમણાં તમને કહીશ કે ભાઈ આ ડે લખો તો શું આવે ડીડી લખો તો શું આવે YY 4 વખત લખો તો શું આવે 2 વખત લખો 1 વખત લખો તો શું આવે હમણાં એક ફોર્મેટ આપણે જોઈ એટલે ખ્યાલ આવશે પહેલા આ વસ્તુ આપણે પ્રેક્ટિકલી કરી લઈએ અહીંયા હું ચેન્જ કરું છું ફોર્મેટની અંદર ડીડી then then YEAR આખું લખું છું સેપરેટર તરીકે મેં ખાલી સ્લેશ આપેલું છે ઓકે કઈ રીતે આવે છે 21 then લખેલું છે એટલે 09 then યર છે તો 2020 સ્પેલ આઉટ થઈ અને આવે છે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ અહીંયા ડીડી ની જગ્યાએ હું ડે લખું છું છે આખું મંથ લખું છું અને અહીંયા યર ની જગ્યાએ YY સેપરેટર તરીકે સ્લેશ જ રાખું છું ક્લિયર તો શું આવે છે મંડે ધેન સ્લેશ ધેન મંથ આખું લખ્યું છે એટલે સપ્ટેમ્બર અને 4 વખત y એટલે 2020 clear so this is two character function that convert date to character chalo any doubt regarding this આમાં કોઈને કઈ doubt student આમાં કોઈને કઈ doubt two character that convert date to character okay most of the student type clear so we just move forward to next and last converting function that is to date function પહેલા હું તમને એક ફોર્મેટ દેખાડી દઉં ઓકે યુઝફુલ ડેટ ફોર્મેટ્સ મેં તમને કીધું હતું કે અલગ અલગ ડેટ ફોર્મેટ તમે આ રીતે આપી શકો ટુ ડેટ અને ટુ કેરેક્ટર બે ફંક્શન માટે ક્લિયર નંબર ઓફ મંથ 1 to 12 MON લખો તો 3 લેટર મંથ લખો તો ફૂલ મંથ એ રીતે 3 વાર ડીડી કરો 2 વાર ડીડી કરો 1 વાર ડી લખો આખું ડે લખો YY
ખાલી YY લખો, Y લખો, year લખો, WW લખો તો નંબર ઓફ વીક ઇન યર આવશે, ખાલી W લખશો તો નંબર ઓફ વીક ઇન મંથ આવશે, HH કરશો તો hour, MI કરશો તો મિનિટ, SS કરશો તો સેકન્ડ. ક્લિયર? સો ધીઝ આર ધ યુઝફુલ ડેટ ફોર્મેટ્સ. ખાલી બે ફંક્શન માટે ટુ કેરેક્ટર અને નેક્સ્ટ છે આપણે જોવાના છે ટુ ડેટ. ક્લિયર? એના માટે આ સ્પેસિફિક ડેટ ફોર્મેટ છે, બરાબર, એ આપેલી હોય છે. તો કોઈ પણ ફોર્મેટમાં તમે આ ડેટ છે એને કન્વર્ટ કરી શકો. ક્લિયર? કેરેક્ટરની અંદર. હવે આપણે નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ ફંક્શન છે એ જોઈ લઈએ. ધેટ ઇઝ ટુ ડેટ, કન્વર્ટિંગ કેરેક્ટર ટુ ડેટ. ક્લિયર? હવે કોઈ પણ કેરેક્ટરની અંદર આપણે જે હમણાં જોયું અલગ અલગ ફોર્મેટ, એ અલગ અલગ ફોર્મેટમાં આપેલી હોય ડેટ અને એમાં પાછી ડેટમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરી શકાય? તો ટુ ડેટ ફંક્શનથી કરી શકાય. બે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું, સ્ટ્રિંગ અને ફોર્મેટ. કન્વર્ટ્સ અ કેરેક્ટર વેલ્યુ, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રિંગ ટુ ડેટ. ક્લિયર? સ્ટ્રિંગ ને ડેટમાં કન્વર્ટ કરશે. A format specify the date format in which string contains value. The resultant date will be in the default format. હવે કોઈ પણ કેરેક્ટર આપેલું હોય, જો એને ડેટમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો ડેટ છે એ બાય ડિફોલ્ટ કઈ રીતે હોય? DDMONYY. તો તમે કોઈ પણ ફોર્મેટ આપશો, બરાબર, અલ્ટિમેટલી એ શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? DDMONYY, કારણ કે આપણે ડેટમાં કન્વર્ટ કરી છે. એટલે કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ તમે આપશો, કોઈ પણ ફોર્મેટ આપશો, એ કઈ રીતે કન્વર્ટ થઈ જશે? DDMONYY ની અંદર. If the str string is in default format, બરાબર, ડિફોલ્ટ ફોર્મેટમાં જો સ્ટ્રિંગ આપશું આપણે, then format can be omitted. તો ફોર્મેટની કઈ જરૂર નથી. જો અહીંયા એઝ અ સ્ટ્રિંગ આપણે DDMONYY આપી, બરાબર, તો એ DDMONYY માં જ કન્વર્ટ થશે, બરાબર, તો કઈ એની જરૂર નથી. then the format can be omitted. તો ફોર્મેટ ઉપર કઈ ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. ઓકે, સિલેક્ટ ટુ ડેટ, બ્રેકેટમાં આપું છું 21 સપ્ટેમ્બર 2020, ફોર્મેટ આપું છું dd મંથ અને YYYY. ક્લિયર? ફ્રોમ ડ્યુઅલ. બટ અહીંયા આપણે સ્ટ્રિંગ આપેલી છે, અહીંયા આપણે ફોર્મેટ આપેલું છે, બટ ધીસ ટુ ડેટ ફંક્શન ઇઝ કન્વર્ટ ધીસ સ્ટ્રિંગ, બરાબર, ધીસ સ્ટ્રિંગ મીન્સ આ ડેટ આપેલી છે, બરાબર, અલગ સ્ટ્રિંગની અંદર શેમાં કન્વર્ટ કરશે? ડેટની અંદર. ટુ ડેટ છે તો ડેટની અંદર કન્સિડર કરશે. તો આ ફોર્મેટ, આ ડેટ આપેલી છે, શેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? DDMONYY માં. તો આઉટપુટ શું આપશે આપને? 21 SCP પછી 20, એટલે કે DDMONYY ફોર્મેટમાં. તો આ રીતનું આઉટપુટ આવશે. 21 પછી ડેશ કરી મંથના 3 લેટર, ડેશ કરી યરના 2 લેટર, એટલે કે DDMONYY. ક્લિયર? અહીંયા તમે કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ આપેલી હોય, કોઈ પણ ફોર્મેટ આપેલી હોય, બટ ટુ ડેટ ફંક્શન કન્વર્ટ ધીસ સ્ટ્રિંગ ઇનટુ DDMONYY ડેટ ફોર્મેટ. આ જ ફોર્મેટમાં આ સ્ટ્રિંગને ડેટમાં કન્વર્ટ કરશે. ક્લિયર? એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીને, એટલે ખબર પડી જશે. સિલેક્ટ ટુ ડેટ, બ્રેકેટમાં હું ડેટ આપું છું 21 2020 and the format is DD month YYYY from dual. Clear? Semicolon આપું છું. Okay, what will be the output? Output is 21 SCP and dash કરીને 20 DDMONYY. Clear? કોઈ પણ ફોર્મેટ તમે અહીંયા આપશો, but to date function convert any string into default date format. એટલે કે અહીંયા જે ફોર્મેટમાં સ્ટ્રિંગમાં ડેટ આપેલી હશે, that will be converted into default DDMONYY ફોર્મેટ. જો અહીંયા તમે ફિક્સ DDMONYY ફોર્મેટ આપેલું હોય, બરાબર, તો આ ફોર્મેટની DD મંથ YYY ફોર્મેટની જરૂર નથી. આ સ્ટ્રિંગમાં જો તમે ડિફોલ્ટ આપેલું હોય તો અલ્ટિમેટલી ડિફોલ્ટમાં જ કન્વર્ટ થવાનું છે. ક્લિયર? ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ટુ ડેટ ફંક્શન સ્ટુડન્ટ? This is the last function. આપણે ત્રણ ફંક્શન જોયા. ટુ નંબર, કન્વર્ટિંગ કેરેક્ટર ટુ નંબર, then after ટુ કેરેક્ટર ફંક્શન. ટુ કેરેક્ટર ફંક્શન બે રીતે યુઝ થશે, કન્વર્ટિંગ નંબર ટુ કેરેક્ટર and converting date to character. And the third one is to date, that is converting character to date.
Okay, most of the student type clear. So we just end our DBMS session here. Thank you, student.